కానీ సంక్రాంతి అనగానే చాలా కుటుంబాలకు పెను విషాదం గుర్తుకొస్తుంది. కారణం చైనా మాంజా. గతేడాది అంతకుముందు ఏడాది అలా వెనక్కి వెళ్తున్న కొద్దీ, లెక్కలు తవ్వుతున్న కొద్దీ జరిగిన విషాదాలెన్నో, తీరని ఆవేదనలు ఎన్నో. అందుకే చైనా మాంజాపై నిషేధం విధించారు. కానీ విషాదాలు మాత్రం ఆగడం లేదు. ఈసారి కూడా రైడ్స్, కేసులు అంటూ హడావుడి కొనసాగుతోంది. నిన్న కూడా చాలా మంది మాంజాను అమ్మేవారిని అరెస్ట్ చేసి ₹1 కోటి విలువైన చైనా మాంజాను పట్టుకున్నారు. ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా అమ్మేవారు అమ్ముతున్నారు, కొనేవారు కొంటున్నారు. ఇదే విషయాన్ని బిగ్ టీవీ టీం బయటపెట్టింది. అసలు మాంజాను ఎలా కొంటున్నారు, ఎక్కడ కొంటున్నారు అనే విషయాలను క్లియర్ కట్ గా బయటపెట్టింది. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విషయం ముందు హైదరాబాద్ సిపి సజ్జనర్ చేసిన ఓ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. बोल रहा हूँ पहले से हम लोग इस बार पहले से हम लोग रेड कर रहे, पब्लिक को एजुकेट कर रहे. ये लोग भी देखो इंडस्ट्रियल यूज करके ये लोग बेच रहे. सो यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज के नाम से आ रहे, लोग खरीद ले रहे. सो हम लोग भी इस बार कहाँ एंड तक कौन है सप्लायर्स, कौन है मैन्युफैक्चरर्स, उनके अभी संक्रांति के बाद भी ये केसेस को फॉलोअप करेंगे, इंश्योर करेंगे, वो लोगों का बंद करेंगे और उनके ऊपर भी स्पेसिफिक केस डालेंगे. मैं बोल रहा हूँ पहले से हम लोग इस बार पहले से हम लोग रेड कर रहे, पब्लिक को एजुकेट कर रहे. ये लोग भी देखो इंडस्ट्रियल यूज करके ये लोग बेच रहे. सो यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज के नाम से आ रहे, लोग खरीद ले रहे. सो हम लोग भी इस बार कहाँ एंड तक कौन है सप्लायर्स, कौन है मैन्युफैक्चरर्स, उनके अभी संक्रांति के बाद भी ये केसेस को फॉलोअप करेंगे, इंश्योर करेंगे, वो लोगों का बंद करेंगे और उनके ऊपर भी स्पेसिफिक केस डालेंगे. मैं बोल रहा हूँ पहले से हम लोग इस बार पहले से हम लोग रेड कर रहे, पब्लिक को एजुकेट कर रहे. ये लोग भी देखो इंडस्ट्रियल यूज करके ये लोग बेच रहे. सो यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज के नाम से आ रहे, लोग खरीद ले रहे. सो हम लोग भी इस बार कहाँ एंड तक कौन है सप्लायर्स, कौन है मैन्युफैक्चरर्स, उनके अभी संक्रांति के बाद भी ये केसेस को फॉलोअप करेंगे, इंश्योर करेंगे, वो लोगों का बंद करेंगे और उनके ऊपर भी स्पेसिफिक केस डालेंगे. मैं बोल रहा हूँ पहले से हम लोग इस बार సిపి సజ్జనర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. నిన్న చైనా మాంజాపై చేసిన యుద్ధం తర్వాత ₹1 కోటి విలువైన చైనా మాంజాను స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత ఆయన ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. అయితే ఈ రైడ్స్ తర్వాత మాంజా అమ్మకాలకు ఎన్కాట్ పడ్డాయా అనే ప్రశ్నకు సమాధానం వెతికేందుకు బిగ్ టీవీ రంగంలోకి దిగింది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఇప్పటికే మీకు చూపించాం. ఎంత ఈజీగా మాంజాను కొనుగోలు చేయవచ్చో బిగ్ టీవీ ఇప్పటికే చూపించింది. ఇక్కడ సిపి సజ్జనర్ చూపిస్తున్న మాంజా బండిల్ సరిగ్గా చూడండి. మ్యానోఫిల్ గోల్డ్, దాని మీద ఇండస్ట్రియల్ యూజ్ ఓన్లీ అని కూడా స్పష్టంగా ఉంది. సిపి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మాంజా అమ్మితే 5 ఏళ్లు జైలు శిక్ష, 50,000 జరిమానా అని కూడా హెచ్చరించారు. మరి వ్యాపారులు ఆగారా? హైదరాబాద్ లో మాంజా అమ్మకాలు ఆగిపోయాయా? దాన్ని తెలుసుకోవడానికే బిగ్ టీవీ టీమ్స్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళాయి. పతంగుల దుకాణాలకు వెళ్లి మాంజా కావాలంటూ అడిగాయి. ఈ దారిలో మాకు ఎదురైన సీన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి. लोकेशन वीजा है ना, गांव से आया था, ये एरिया का लोकेशन वीजा है यही है। यही से. हाँ यहाँ से सीधा आगे जाओ, सीधा स्ट्रेट जाओ. थोड़ा किधर का शॉप है? मेरा फ्रेंड वीजा है इधर, अल्ट्रा गोल्ड बोल के कुछ रहता बोल. हाँ बाजा पांजा चाइनीज चाइनीज का है. चाइनीज आ जाओ, बोलिए ना. हाँ वाले पकड़ रहे हो. अच्छा. अरे केस बनता देखो. हाँ जाओ जाओ. बहुत अच्छे वो मुश्किल लेके जाना पड़ता है, उसको बाले के लेके मुश्किल से छुपा के लेके जाना पड़ता है. मिलता है. यहाँ पे अटक गए बोले तो तुम्हारे को भी डाले थे और तुम्हारे साथ में कोई उसको भी डाले. मिलता है इधर. ढूंढना ताजा नहीं है, सबों पर देखे तो मिल जाना. बैन है लेकिन बैन है. बहाने वही, हाँ वही, इसलिए लोकेशन आपको दिखा है ना. हाँ, एरिया पे मिलता हो बोले तो मिलता मेरा फ्रेंड को फोन करो तो उन्होंने लिया बोल के. अगर मिला भी ना बहुत साफ से लेके आना. हाँ ये वाला बहुत बड़ा है. थोड़ा बोल दीजिए ना किधर में. उधर आगे ही देख लो भाई, हमारा तो नहीं. दा. రైడ్స్ జరుగుతున్నాయన్నాడు, కేసులు అవుతున్నాయన్నాడు, మేమైతే అమ్మడం లేదన్నాడు. కానీ చివరికి ఎక్కడ అమ్ముతారో చెప్పేశాడు ఆ షాప్ ఓనర్. మళ్ళీ చెబుతున్నాం, ఇదంతా రైడ్స్ ముగిసిన తర్వాత జరిగిన కథ. సిపి సజ్జనర్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత జరిగిన కథ. ఓకే, ఎట్టకేలకు ఆ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళింది బిగ్ టీవీ టీం. అతను కూడా ముందు మా దగ్గర అలాంటివి దొరకవని చాలా కథలు చెప్పాడు. చివరికి ఏమైందో మీరే చూడండి.
దగ్గరే తీసుకున్నారని చెప్పేసి అన్నా అయిపోయింది. అంటే అల్ట్రా లాగానే ఉంటుందా? రెండు ఒకటేనా? సేమ్ అదే. ఓకే, తీసుకురా. మీ దగ్గరే తీసుకున్నారు. అన్నీ చెప్పి చివరకు తీసుకురమ్మంటారా అని అడిగేశాడు. తీసుకురండి అని చెప్పగానే ఆ షాప్లో నుంచే ఇస్తాడనుకుంటే ఇక్కడ ఉండమని చెప్పాడు. ఫోన్ కొట్టాడు. వెంటనే ఓ బ్లాక్ కవర్తో ఓ వ్యక్తి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. గోపి హోటల్ అన్న స్కానర్ చూపించవా? ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. ఎంతన్నా? 12. అరే పిన్ ఏంటి? గోపి హోటల్. అలా 1200 రూపాయలు చేతిలో పెట్టి మాంజాను తీసుకొచ్చింది బిగ్ టీవీ టీం. మేం కొనుగోలు చేసిన మాంజాని సిపి సజ్జనర్ బ్యాన్ చేశామని చెబుతున్న మాంజా. సో ఇది పోలీసులకు కేసులకు షాప్ నిర్వాహకులు ఇచ్చే మర్యాద. మరొక్కసారి సిపి గారు ఏం చెప్పారో వినండి. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసు గత ఒక నెలపై నుంచి చాలా ఉక్కుపాదం మోపించి ఈ ఒక చైనీస్ మాంజా పైన సో ఎవరెవరు పాత అఫెండర్స్ ఉన్నారు, ఎవరెవరు అమ్ముతున్నారు వాళ్ళపైన చాలా గట్టి నిఘా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గోడౌన్స్ మన పైన కూడా మనము దాడి చేయడం జరిగింది. స్పెషల్ డ్రైవ్స్ ని మనము కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ ఆఫీసర్స్ ప్లస్ మన టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్స్ స్వయంతంగా జాయింట్ ఆపరేషన్స్ ని కండక్ట్ చేసి చాలా చోట్ల కేసు పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు దాకా మొత్తము 103 కేసుని మనం కట్టడం జరిగింది. దాదాపు 143 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. 1,24,52,000 పైన వాల్యూ ఉన్న ఒక బాబిన్స్ ని 6,226 బాబిన్స్ ని మనము సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో దీని విలువ దాదాపు 1,24,52,000. సో దీనివల్ల కూడా మనము చాలా మందిని దాదాపు 140 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. బిఎన్ఎస్ సెక్షన్స్ కాకుండా ఈ వయలేషన్ ఆన్ మనకు ఈ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది ఉంది. నిఘా వేశాం, స్పెషల్ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేశాం, ఇన్ని కేసులు పెట్టాం, ఇంతమందిని అరెస్ట్ చేశాం, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతున్నారు సిపి సజ్జనర్. ఇవన్నీ నిజాలే, కానీ ఇంకా మాంజా బయట దొరుకుతుందనేది కూడా అంతే నిజం. ఇక్కడ మేము పోలీసుల ప్రయత్నాలను ప్రశ్నించడం లేదు, వారి పనితీరును శంకించడం లేదు. కానీ ఓ గొంతు తెగడానికో, ఓ పక్షి రెక్క విరగడానికో ఆ ఒక్క మాంజా చాలు. అందుకే ఈ విషయాన్ని అస్సలు లైట్ తీసుకోవద్దు అని పోలీసులకు చెప్పడమే బిగ్ టీవీ ప్రయత్నం. యాక్చువల్లీ ఇది పైన ఏమంటారు సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మాట్లాడుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇది పైన ఏమంటారు
ఇక దీనికి సంబంధించిన మోర్ అప్డేట్స్ ని మా ప్రతినిధి అనిల్ లైవ్ లో మనకి అందుబాటులో ఉన్నారు. ఎస్ అనిల్, మనం చూస్తున్నాం ఇటు బిగ్ టీవీ ఏదైతే చైనా మాంజాకి సంబంధించి ఒక స్టింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించిందో దాంట్లో సంచలన విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ఒకవైపు ఇటు సిపి సజ్జనార్ కూడా దీనిపై ప్రత్యేకంగా డ్రైవ్ నిర్వహించి వాటిని ఎక్కడికక్కడ బ్యాన్ చేశాము, దాన్ని అమ్మితే కఠిన చర్యలు ఉంటాయంటూ కూడా ఆయన హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నా కూడా ఎక్కడో ఒక చోట చైనా మాంజానైతే సీక్రెట్ గా అమ్ముతున్నారు, మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. సో ఇప్పుడు పోలీసులు దీనిపై ఇంకా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే ఇవి ఆగుతాయి అనుకోవచ్చు? అసలు షాప్ నిర్వాహకులు ఏం చెప్తున్నారు? అసలు పోలీసులు దీనిపై ఎటువంటి నిఘా ఉంచారనుకోవచ్చు అనిల్? ఎస్ ప్రసన్న, చైనా మాంజాకు సంబంధించి చైనా మాంజా ఎంత ప్రమాదకరమో అందరికీ తెలిసింది. అయితే ఈ చైనా మాంజాకు సంబంధించి ఇప్పటికే పోలీసులు నిఘా పెంచారు, కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు, దాడులు చేస్తున్నారు, తనిఖీలు చేసి వాటిని స్వాధీనం కూడా చేసుకుంటున్నారు. అయితే నిన్న సిపి ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. సిపి సజ్జనారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి దాదాపు 1,24,00,000 విలువ చేసే మాంజాకు సంబంధించిన బాబిన్స్ను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయినా కూడా మార్కెట్లో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఈ చైనా మాంజా దందా అనేది కొనసాగుతుంది. దానికి సంబంధించి బిగ్ టీవీ స్పెషల్గా స్టింగ్ ఆపరేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. నిన్న ధూల్పేట్లోని అంటే సిటీ నడి రోడ్డున అంటే నడిబొడ్డున ఉన్నటువంటి ఈ ధూల్పేటకి సంబంధించి ఇక్కడ కైట్స్ ఫెస్టివల్కి సంబంధించి కావచ్చు, సంక్రాంతి వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఏరియాలో ఈ కైట్స్ అనేవి చాలా వరకు కూడా అమ్ముతూ ఉంటారు. ఈ చైనా మాంజా కూడా అక్కడ గుట్టు చప్పుడు కాకుండా దందా అయితే కొనసాగుతుందని చెప్పాలి. స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా స్టింగ్ ఆపరేషన్లో భాగంగా దానికి సంబంధించి విజువల్స్ కూడా మీరు బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. అంటే ఆ వ్యక్తికి సంబంధించి ఈ చైనా మాంజా ఎంత ప్రమాదకరం అనేది తెలిసినా కూడా ఆ షాపులో తను బోర్డులు పెట్టి మరి అంటే చైనా మాంజా ఇక్కడ అమ్మబడదని చెప్పేసి ఈ చైనా మాంజాకు సంబంధించి కూడా ఇది ప్రమాదకరం అని చెప్పేసి చెప్పడంతో బోర్డు కూడా పెట్టాడు. అయినా కూడా 20 నిమిషాల పాటు తనతోటి కన్వర్జేషన్ చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన చైనా మాంజా అమ్ముతానని చెప్పడం, దాదాపు 1,200 విలువ చేసే విధంగా దాన్ని ప్రైస్ కూడా అతను ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ చైనా మాంజా దందా అనేది నగరంలో కొనసాగుతుంది. విక్రయాలు అదేవిధంగా కొనుగోలు అనేవి కూడా కొనసాగుతున్నాయి అని చెప్పాలి. ఇందులో భాగంగానే బిగ్ టీవీ స్పెషల్గా స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి పోలీసులు ఇప్పటికే దాడులు చేస్తున్నారు. చాలా వరకు కూడా దానికి సంబంధించి చైనా మాంజాని స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు. ఎవరైనా అమ్మినా సరే, ఎవరైనా కొనుగోలు చేసినా సరే ఖచ్చితంగా వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుంటాము, కేసులు పెడతాము, వాళ్ళని రిమాండ్కి తరలిస్తామని చెప్పేసి 5 సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళకి జైల్లో ఉంచుతామని చెప్పేసి నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ కూడా ఇష్యూ చేస్తామని చెప్పేసి కూడా పోలీసులు చెప్పడం జరిగింది. అయినా కూడా అంటే ఇటు పోలీసులు పనులు చేస్తున్నా, చర్యలు తీసుకుంటున్నా కూడా ఇక్కడ చైనా మాంజా దందా అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది. మరి దీనికి సంబంధించి దాడులు అనేవి జరుగుతున్నాయా, తనిఖీలు అనేవి జరుగుతున్నాయా అనే ప్రశ్న కూడా ప్రెజెంట్ అయితే మారుతుందని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా ఈ చైనా మాంజాకు సంబంధించి ఈ రోజు నిజామాబాద్లో 4 ఏళ్ల బాలుడి గొంతు కూడా కట్ అవడం జరిగింది. అదేవిధంగా 20 కుట్లు కూడా అతనికి పడడం జరిగింది. అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ చైనా మాంజా ఎంత డేంజర్. ఇప్పటికే పోలీసు అధికారులు దానికి సంబంధించి సూచనలు చేస్తున్నా, జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్తున్నా కూడా ఈ చైనా మాంజా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా అమ్మకాలు అనేవి జరుగుతున్నాయి. ధూల్పేట్లోనే ముఖ్యంగా ఈ అమ్మకాలు అనేవి చాలా వరకు కూడా జరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఒక్క ప్లేస్లోనే ఆపోజిట్ షాపులలో కూడా ఈ కొనుగోలు అనేవి అమ్మకాలు అనేవి జరుగుతున్నాయి అంటేనే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ ధూల్పేట్ ప్రాంతంలో ఎంతవరకు ఈ గుట్టు చప్పుడుగా ఈ చైనా మాంజా దందా అనేది కొనసాగుతుంది. అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు పోలీసు అధికారులు దాడులు చేస్తున్నా కూడా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఈ విక్రయాలు అనేవి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మామూలుగా ఈ సంక్రాంతి వస్తుందంటే కైట్స్ ఎగరేయాలని చెప్పేసి చాలా మంది కూడా అనుకుంటుంటారు. ఈ పండగని చాలా వరకు సంతోషంగా జరుపుకోవాలనుకుంటుంటారు. కానీ ప్రజల్లో, కుటుంబాల్లో ఈ చైనా మాంజా అనేది విషాదం నింపుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ చైనా మాంజా కారణంగా గొంతులు కట్ అవ్వడం, అదేవిధంగా 2 వీలర్స్ పైన వెళ్ళే వాళ్ళకి గొంతులు కట్ అవ్వడం కావచ్చు, అదేవిధంగా చాలా వరకు పిల్లలకి ఈ గొంతు కట్ అవ్వడం, హై టెన్షన్ వైర్ పైన కూడా ఈ చైనా మాంజాలు అనేవి ఏలాడడం, ఆ తర్వాత అవి తగులుకొని పీకలు కట్ అవ్వడం, ఇలాంటివనేవి కూడా జరుగుతున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే ఒక కత్తితో సమానమైనటువంటి చైనా మాంజా సంబంధించిన దందా అనేది ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. అసలు ఈ చైనా మాంజా ఎంత ప్రమాదకరమో ఇప్పుడే మనం నిజామాబాద్కి సంబంధించిన బాలుడికి సంబంధించి కూడా మనం కేసు చూసాము. దాదాపు 20 కుట్లు పడ్డాయంటే దానికి సంబంధించి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత పెద్ద మొత్తంలో దీని యొక్క ప్రమాదం ఉందని. దానికి సంబంధించే నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్గా అంటే మామూలుగా ఒక మనిషికి సంబంధించి పీక అంటే గొంతు అనేది ఎంత మెత్తగా ఉంటుందో దానికంటే ఇంకా గట్టిగా ఉన్న కొన్ని వస్తువులు అంటే ఫ్రూట్స్ కావచ్చు, వెజిటేబుల్స్ కావచ్చు నా దగ్గర ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించి అదే విధంగా ముఖ్యంగా నేను నిన్న అంటే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత సిపి సజ్జనార్ పట్టుకున్న ఈ మోనోగోల్డ్ ఇదే సిపి సజ్జనార్ పట్టుకోవడం జరిగింది. దీని గురించి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది. మామూలుగా ఇది
కైట్స్ కి మాత్రం యూజ్ కాదని చెప్పేసి నాట్ యూజ్ ఫర్ కైట్ ఫ్లయింగ్ అని చెప్పేసి కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది పర్టికులర్ గా. అయినా కూడా దీన్ని గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఈ దందా అనేది చేస్తూనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించి అదే విధంగా ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ అని కూడా దీని మీద రాసే ఉంటుంది. అయినా కూడా వీళ్ళు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఒక బ్లాక్ కవర్ లో పెట్టియడం, ఆ తర్వాత దాన్ని వివిధ ప్రాంతాల ద్వారా తెప్పించడం, ఆ తర్వాత దీన్ని గుట్టు చప్పుడు కాకుండా అమ్మకాలు అనేవి చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇది ఎంత ప్రమాదకరం అనేది నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఒకసారి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నా దగ్గర ఇది సొరకాయ, ఇది మామూలుగా పీక అనేది ఎలా తెగుతుంది, దానికి సంబంధించి ఇది ఎంత షార్ప్ గా ఉంది, ఒక కత్తితో సమానంగా ఈ మాంజా అనేది పనిచేస్తుందంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఎంత షార్ప్ గా ఉంది. ఇది పట్టుకుంటే దీనికి సంబంధించి ఇది ఎలా కట్ అవుతుందో నేను మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. జస్ట్ దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఎంత షార్ప్ గా కట్ అవుతుందో. చూడొచ్చు, మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఎంత షార్ప్ గా, అంటే ఒక కత్తి మామూలుగా మీకు ఒకవేళ ఇంట్లో అనుకోని పరిస్థితులలో ఒకవేళ నైఫ్ కనుక దొరకలేదనుకుంటే మీరు ఈ చైనా మాంజాని ఇంట్లో పెట్టుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించి కూరగాయలు కట్ చేసేందుకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుందంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇలానే చాలా వరకు కూడా ముఖ్యంగా ఇంకా ఫ్రూట్స్ కు సంబంధించి కావచ్చు, ఇప్పుడు యాపిల్ కి సంబంధించి ఒకవేళ కట్ చేస్తే ఇది ఎలా కట్ అవుతుంది అంటే ఇది ఎంత షార్ప్ గా, మామూలుగా మనిషి యొక్క గొంతు ఎంత షార్ప్ గా ఉంటుందో గొంతు ఎంత మెత్తగా ఉంటుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాంటి గొంతులకు సంబంధించి ఇది ఎలా కట్ అవుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటే దానికి సంబంధించే ఇవి ఎలా కట్ అవుతున్నాయి, ఈ చైనా మాంజా అనేది ఎలా కట్ అవుతున్నాయో నేను మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. చూడొచ్చు ఎలా కట్ అయిందో. సో ఈ ఎంత షార్ప్ ఉందో, నా వేళ్ళు కూడా మామూలుగా ఈ కైట్స్ ఎగరేసే టైంలో వేళ్ళు కూడా తెగుతున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే దీంతో మామూలుగా మనం ఎగరేసే టైంలో ఇది ఎగరేస్తున్నప్పుడు వేళ్ళు కూడా కట్ అవుతున్న పరిస్థితి. నా వేళ్ళు కూడా దీనికి సంబంధించి ఒక రకంగా ఘాట్లు కూడా పడుతున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రూట్స్ కావచ్చు, వెజిటేబుల్స్ కావచ్చు ఈ విధంగా కట్ అవుతున్నాయి అంటే మనిషికి సంబంధించి పీకలు ఎలా కట్ అవుతున్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని బట్టి అయినా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ చైనా మాంజా అనేది ఎంత ప్రమాదకరమో. మామూలుగా ఇది ఇండస్ట్రియల్ యూజ్ అని చెప్పేసి ఉన్నా కూడా, కైట్స్ కి ఇవి యూజ్ కావని చెప్పేసి రాసినా కూడా ఈ చైనా మాంజా అనేది గుట్టు చప్పుడు కాకుండా విక్రయాలు అనేవి కొనసాగుతున్నాయి అంటే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకా ఈ దందా అనేది ఎంత పెద్ద మొత్తంలో జరుగుతుందని చెప్పేసి. ఇప్పటికే సిపి సజ్జనార్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి దాదాపు 1,24,00,000 విలువ చేసే ఈ చైనా మాంజాని బాబిన్స్ ని స్వాధీనం చేసుకున్నా కూడా ఇంకా అంటే నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన తర్వాతనే మేము ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది, స్టింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది. అంటే రాత్రికి రాత్రే దీనికి సంబంధించి అంటే స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేయగా దాదాపు మేమే అంటే ఎన్ని కావాలని చెప్పేసి ఆ షాపు ఓనర్ అడగడం జరిగింది. ఎన్ని కావాలి అంటున్నాడంటేనే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా ఈ చైనా మాంజాకి సంబంధించిన ఈ బాబిన్స్ కావచ్చు, అంటే చైనా మాంజాకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు ఇంకా ఉన్నాయని చెప్పి. అంటే అల్ట్రా గోల్డ్ అదే విధంగా మోనో గోల్డ్ ఈ రెండు కూడా చైనా మాంజాకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ సంబంధించిన బ్రాండ్స్ అని చెప్పాలి. ఇందులోనే భాగంగానే ఈ మోనో గోల్డ్ అనేది చైనా మాంజాకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్. సో కాబట్టి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇప్పుడు దూల్పేట్ ప్రాంతంలో దొరుకుతున్నాయి. పోలీసులకు సంబంధించి ఇప్పటికే అక్కడ దాడులు చేశారని చెప్పేసి కూడా నిన్నటి వరకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాడులు చేసినా కూడా ఇంకా ఇవి దొరుకుతున్నాయి అని అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ దందా అనేది ఇంకా ఎంత పెద్ద మొత్తంలో జరుగుతుంది. అంటే కుటుంబానికి సంబంధించి ఈ కైట్స్ ఎగరేయాలని చెప్పేసి ఆనందంలో చాలా వరకు కూడా కైట్స్ ఎగరేయడం కోసం ఈ దారం అనేది తెగకుండా ఉండాలని చెప్పేసి కొనుగోలుదారులు ముఖ్యంగా చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా చాలా వరకు కూడా ఈ కైట్స్ అనేవి ఎగరేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి కొనుగోలుదారులు చాలా వరకు కూడా ఈ చైనా మాంజాకి సంబంధించి మక్కువ చూపిస్తుంటారు, అవే కొనాలని ఆలోచిస్తుంటారు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా వీళ్ళు కొన్ని వస్తువులు అయితే అంటే ఈ చైనా మాంజా అయితే పెట్టడం జరిగింది. పెట్టిన అనంతరం దానికి సంబంధించి వాళ్ళతో పాటు 20 నిమిషాల పాటు నేను స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసే క్రమంలో అడ్రస్ పట్టుకొని వెళ్ళిన క్రమంలో వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నది ఏంటి అని అంటే ఇది కొంచెం దూరంలోనే ఉంది, అక్కడే దొరుకుతుంది, మీరు అక్కడికి వెళ్తే ఈ చైనా మాంజా కూడా దొరుకుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం. ఆ తర్వాత అడ్రస్ పట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే కొన్ని కైట్స్ అనేవి కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది, పతంగులు అనేవి కొనుగోలు చేసిన అనంతరం దానికి సంబంధించి ఎప్పుడైతే కొనుగోలు చేస్తామో కొంచెం సేపు వాళ్ళతోటి కన్వర్జేషన్ అనేది ఉంటుంది. మాట
పెరిగిన తర్వాత అంటే దగ్గరైన తర్వాత కన్వర్జేషన్ అనేది దగ్గరైన తర్వాత వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అమ్మకాలు అనేవి చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. మనకి ఫోన్లో కూడా వాళ్ళు చూపిస్తారు, ఈ ప్రోడక్ట్ నా దగ్గర ఉంది, మీకు కావాలంటే నేను పంపిస్తాను, తెప్పిస్తాను అని చెప్పేసి అతను చెప్పడం జరుగుతుంది. చెప్పిన అనంతరం దానికి సంబంధించే ఒక వ్యక్తి కాల్ చేస్తాడు, ఆ వ్యక్తితోటి ఆ చైనా మాంజాని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒక బ్లాక్ కవర్లో, అది కనిపించకుండా ఒక బ్లాక్ కవర్లో పెట్టి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకే డైరెక్షన్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే మీరు ఈ రూట్లో వెళ్ళండి, ఇక్కడ పోలీసులు ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి, ధూల్పేటకి సంబంధించి కావచ్చు, అదేవిధంగా చైనా మాంజా ఎక్కడైతే విక్రయాలు జరుగుతున్నాయో ఆ ప్రాంతాలలో ఈ దందా అనేది ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. దీనికి సంబంధించి పోలీసులు అంటే ఇప్పటి వరకు నిన్నటి వరకు దాడులు అనేవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఈ బిగ్ టీవీ ద్వారా అంటే మన బిగ్ టీవీ ద్వారా స్టింగ్ ఆపరేషన్ అనిల్, అంటే ఈ చైనా మాంజా ఎంత ప్రమాదకరమో ఒకవైపు ప్రజలకి చెప్తూనే ఉన్నారు. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మీరు కూడా చూపించారు కూడా వీడియోలు, అంటే కూరగాయలు ఏ విధంగా కట్ అవుతున్నాయి, ఫ్రూట్స్ ఎలా కట్ అయిపోతుంది, చైనా మాంజా ఎంత డేంజరో మనం క్లియర్ కట్గా కూడా చూపిస్తున్నాం. అయినా ప్రజలు దీని వైపు ఎందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు అనుకోవచ్చు? అంటే వాళ్ళకి అవగాహన లేకే కొంటున్నారా, లేదంటే చైనా మాంజాతో కైట్స్ ఎగురవేస్తూ ఉంటే అది ఈజీగా ఎగురుతుంది అన్న కోణంలోనే వాళ్ళు కొంటున్నారా? అసలు ఏం చెప్తారు దీనికి సంబంధించి? ప్రసన్న, మీరు చెప్పినట్టుగా నార్మల్గా ఇలాంటి కూరగాయలు కట్ చేయాలంటే మామూలుగా కిచెన్లలో కావచ్చు, ఫ్రూట్స్ అయినా సరే మనకు ఒక నైఫ్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది. కానీ నైఫ్ అక్కర్లేని సిచ్యువేషన్లో మనకి చైనా మాంజా కూడా పనికొస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు ఉందని చెప్పాలి. అంటే నైఫ్తో సమానంగా ఈ చైనా మాంజా అనేది పనిచేస్తుందని అంటేనే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత పెద్ద ప్రమాదమో ఈ చైనా మాంజా కారణం. ఈ చైనా మాంజా పనిచేస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే కొనుగోలుదారులు కూడా దీనికి ఎందుకు మొగ్గు చూపిస్తున్నారు, ఎందుకు మక్కువ చూపిస్తున్నారు అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటే, ఈ కైట్ ఫెస్టివల్ జరిగే సమయంలో చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా కైట్స్ ఎగరేసే టైంలో తెగకుండా ఎక్కువ దూరం వెళ్ళడం కోసం, అదేవిధంగా ఇతర గాలిపటాలని కూడా తెంపాలని చెప్పేసి చాలా వరకు కూడా పోటీ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ పోటీ పెట్టుకుంటున్న క్రమంలోనే దానికోసం అని చెప్పేసి ఇందులో భాగంగానే ఈ కైట్స్ అనేవి కొనే టైంలో వాళ్ళు పర్టికులర్గా ఈ చైనా మాంజా అనేది కొనడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ చైనా మాంజా కొంటే ఏంటి అని అంటే ఒక సంతోషం, ఒక ఆనందం. అంటే నేను ఇంకొక కైట్ సంబంధించి ఇంకొక పతంగిని తెంపడం కోసం పనిచేస్తుంది, నాకు ఒక ఆనందం దొరుకుతుందని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. దానిలో భాగంగానే వాళ్ళు సంతోషపడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి చాలా వరకు కూడా ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే, ఈ చైనా మాంజా కొనాలి అన్నా కూడా కొన్ని కోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఒకళ్ళ పేరు చెప్తేనే ఈ చైనా మాంజా అనేది కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నేను నిన్న వెళ్ళినప్పుడు ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పడం జరిగింది. అంటే సునీల్ అని చెప్పేసి నేను జస్ట్ క్యాజువల్గా పేరు చెప్పంగానే నిజామాబాద్కి సంబంధించిన వ్యక్తి అని మాట్లాడడం జరిగింది. అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు, పేర్లు చెప్పినా లేదా ఇంకేదైనా కోడ్ యూజ్ చేసినా కూడా వాళ్ళు పర్టికులర్గా డీటెయిల్స్ అడిగి ఆ తర్వాత ఈ చైనా మాంజాను కూడా అమ్ముతున్నారు. అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ చైనా మాంజాకు సంబంధించి దందా అనేది గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఏ విధంగా నడుస్తున్నారు. ఇటు అమ్మకందారులు కావచ్చు, అదేవిధంగా కొనుగోలుదారులు కావచ్చు. అమ్మకందారులు అమ్మినా, కొనుగోలుదారులు కొన్నా, ఈ ఎవ్వరు చేసినా కూడా ఇది తప్పే అని చెప్పేసి దీనికి సంబంధించి కఠిన చర్యలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, కేసులు పెడతాము, శిక్షలు విధిస్తామని పోలీసులు చెప్తున్నా కూడా ప్రజల్లో అవగాహన రావట్లేదు అని అంటే దానికి సంబంధించే ఈ చైనా మాంజా మీద వాళ్ళకున్న మక్కువ అని చెప్పాలా, లేదే ఇష్టం అని చెప్పాలా. దీన్ని బట్టే అంటే ఫెస్టివల్ వస్తుందంటే చాలు వీళ్ళకి గాలిపటాలు ఎగరేయాలని చెప్పేసి చాలా వరకు కూడా ఉంటుంది. దాన్ని బట్టే వీళ్ళు చైనా మాంజాకి మొగ్గు చూపుతున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది. అంటే మీకు నేను చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, మామూలుగా చైనా మాంజా అనేది ఇప్పటి వరకు కూడా ఎలా కట్ అయింది, ఏ విధంగా ప్రమాదకరం అనేది నేను చెప్పాను. అయితే పోలీసులు సూచిస్తుంది ఏంటంటే చైనా మాంజా ఎంత షార్పు, ఎంత ప్రమాదకరం అనేది వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అయితే దానిలో భాగంగానే చైనా మాంజా కాకుండా మీరు నార్మల్ దారం ఒకటి యూజ్ చేయండి. అంటే కైట్స్ ఎగరేసేటప్పుడు ఇలాంటి దారం అనేది యూజ్ చేస్తే ఇటు పక్షులకు సంబంధించి కావచ్చు, మనుషులకు సంబంధించి కావచ్చు, ఎవరికి కూడా ప్రమాదం అనేది జరగదు, మీకు కూడా ఎలాంటి ప్రమాదం జరగదు, ఇంట్లో విషాదం అనేది చోటు చేసుకోదు, పండగ రోజున ఎలాంటి విషాదం చోటు చేసుకోదు అని చెప్పేసి కూడా అవగాహన కల్పిస్తున్నా కూడా వాళ్ళు చైనా మాంజా కొంటున్న పరిస్థితి. అయితే ఈ చైనా మాంజా కాకుండా ఒకవేళ ఇది వాడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మనం గమనిస్తే, ఇది నార్మల్ దారం. ఈ నార్మల్ దారం కట్ చేస్తే మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ బంగాళదుంపే ఉంది, పొటాటో ఉంది. ఈ పొటాటో ఇప్పటి వరకు కూడా మనం చైనా మాంజాతోటి కట్ చేస్తే ఎలా కట్ అయిందో మనం చూసాం. కానీ దీంతో కట్ చేసి ఇది అసలు కట్ అయ్యే అవకాశం కూడా కనిపిస్తలేదు. చూడొచ్చు మీరు, అంటే ఇది నార్మల్ దారము, ఇది కూడా చూడొచ్చు మీరు ఒక్కసారి ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే. దీనికి కూడా ఒకసారి అంటే ఘాట్లు పడుతున్నాయి, కానీ ఒకసారి చూడొచ్చు. అంటే నేను ఎంత గట్టిగా అంటే కూడా అది కట్ అవ్వట్లేదు అని అంటే మీరు దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది నార్మల్ దారం. ఇది వాడితే బాగుంటుందని చెప్పేసి కూడా పోలీసులు చెప్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఈ చైనా మాంజా కొనుగోలు చేసినా, అమ్మకాలు జరిపినా కూడా ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని చెప్పేసి కూడా
అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితి. అయినా కూడా ప్రజల్లో అవగాహన లేకపోవడం, వాటిని ఇష్టపడుతున్న పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని బట్టైనా ఇప్పటికే అంటే అధికారులు తెలుపుతున్న వివరాల ప్రకారం ఇప్పటివరకు కూడా దాడులు చేస్తూనే ఉన్నాం, తనిఖీలు చేస్తూనే ఉన్నాం. దానికి సంబంధించి ఎవరు ఈ చర్యలకు పాల్పడ్డా కూడా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని చెప్పేసి కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది సిపి సజ్జనార్. అయినా కూడా ఈ గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఈ దందా అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది. పోలీసులు ఇప్పటికైనా అంటే ఇప్పటివరకు దాడులు చేస్తూనే ఉన్నారు, కానీ ఇప్పటికైనా ఇంకొంచెం ముందుకు అడుగు వేసి దానికి సంబంధించి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి అయితే ఇప్పటికైతే ఇప్పుడు మామూలుగా కైట్స్కి సంబంధించి కైట్ షాపులకు సంబంధించి ఈ దాడులు అనేవి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ పర్టికులర్గా ఇవి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి, ఇవి ఎక్కడ ఈ కీ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది మాత్రం పట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారా అనే ప్రశ్న కూడా ప్రెజెంట్ అయితే వస్తున్న పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి మరి ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే స్టింగ్ ఆపరేషన్లో భాగంగా మనం పోయింది షాప్ వరకే, కానీ అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అది ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళు తెప్పిస్తున్నారు, వాటిపైన దాడులు చేస్తే ఇవనేది ఆగిపోతాయి కదా అని చెప్పేసి కూడా ఒక ప్రశ్న ప్రజల్లో కూడా వస్తున్న పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి చైనా మాంజా అనేది ఎంత ప్రమాదకరమో దానికి సంబంధించి ఏ విధంగా ప్రాణాలకు సంబంధించి కావచ్చు, ప్రమాదాలకు సంబంధించి కావచ్చు ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో కావచ్చు, గతంలో కావచ్చు, చాలా వరకు కూడా 2 వీలర్స్ మీద వెళ్తున్న వాళ్ళకి సంబంధించి ప్రమాదాలు జరగడం, చిన్నపిల్లలు కైట్స్ ఎగరేస్తున్న సమయంలో ప్రమాదాలు జరగడం, అదేవిధంగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా కూడా ఈ మాంజా అనేది ఎక్కడ పడితే అక్కడ తగులుకున్న కారణంగా ఎంత తిక్కుగా ఉంటుందో మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. 0.0 ఈ చైనా మాంజా అయితే ఉంటుంది. కానీ అంత తిక్కుగా ఉన్నటువంటి అంటే అంతే తక్కువ ఉన్నా కూడా అంత షార్ప్గా ఈ ప్రమాదానికి బారిన పడుతున్న పరిస్థితి, అంత షార్ప్గా ఈ చైనా మాంజా పని చేస్తుందంటే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఈ చైనా మాంజా ఎంత ప్రమాదమో. దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే అధికారులు దృష్టి సారిస్తూనే ఉన్నారు. కానీ దానికి సంబంధించి కీ పాయింట్ అంటే ఎక్కడ దీని మూలాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఈ మాంజా దొరుకుతుంది, షాపులలో నుంచి అంటే వీళ్ళు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా షాపుల దగ్గరికి ఈ మాంజాని అయితే తెప్పిస్తున్నారు. కానీ ఆ తెప్పిస్తున్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే వాళ్ళు తెచ్చే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు అనేది పట్టుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి కూడా బిక్టీ ద్వారా కావచ్చు, అదేవిధంగా స్టింగ్ ఆపరేషన్ ద్వారా ఎక్కడి నుంచి అయితే మేము తీసుకొచ్చామో దానికి సంబంధించి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అతను వేరే చోట నుంచి ఆ చైనా మాంజాని తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే ఆ చైనా మాంజా ఎక్కడి నుంచి తను తీసుకొస్తున్నాడు, ఏ విధంగా దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాడు, దిగుమతి చేసుకుంటున్నాడు అనేది కూడా పోలీసులు గుర్తించి దానిపైన దాడులు చేస్తే ఈ చైనా మాంజా అనేది పూర్తిగా లేకుండా పోతుంది. ఈ కొనుగోలు కావచ్చు, అమ్మకాలు కావచ్చు జరగకుండా పోతాయి అని చెప్పేసి కూడా ప్రజలు కోరుతున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. ప్రజల్లో అవగాహన తెప్పించే విధంగా ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా ఎక్కడో చోట ఈ కొనుగోలు చేయడం, అదేవిధంగా వాళ్ళకి సంబంధించి అమ్మకాలు కూడా అంతే పెద్ద మొత్తంలో జరుగుతున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికైనా అంటే మూలాలు ఎక్కడున్నాయి, ఈ చైనా మాంజాకి సంబంధించిన మూలాలు ఎక్కడున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళు షాపులకు తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు, అమ్మకాలు జరుపుతున్నారు. ఈ స్టింగ్ ఆపరేషన్ ద్వారా మనం చూసినంత వరకు కూడా అమ్మకాలు అనేవి వీళ్ళు షాపులో జరపకుండా ముందుగానే డిస్కస్ చేసుకున్న అనంతరం అంటే దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు వాళ్ళతోని కొంచెం సేపు మాట్లాడిన తర్వాత ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇంకొకరికి చెప్పడం, వాళ్ళు అక్కడ నుంచి తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా ప్రాసెస్ ఒకటేసి మనం అర్థం చేసుకుంటే ఈ చైనా మాంజా అనేది షాపులో అమ్మకాలు అనేవి జరగడం లేదు. వీళ్ళు ఎక్కడో ఇళ్లలో కావచ్చు, అదేవిధంగా కనిపించని ప్రదేశాల్లో కావచ్చు ఆ ప్లేస్లో పెట్టుకోవడం, ఆ తర్వాత ఇక్కడ డీలింగ్ కుదుర్చుకోవడం. ఈ చైనా మాంజా కూడా నేను కొనుగోలు చేసింది 1200కి, అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క ధర వీళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించి ఫిక్స్ చేసిన అనంతరం దానికి సంబంధించిన స్కానర్ అనేది కొనుగోలు అనేది మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వీళ్ళు చైనా మాంజాని తెప్పిస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి గుట్టు చప్పుడు కాకుండా వీళ్ళు మళ్ళీ దారి చెప్పడం, బండి మీదనే అంటే బయటికి తీయరు, కానీ మనం వెంటనే వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి అక్కడ కనిపించకుండా వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు ఆ చైనా మాంజాని బాక్స్లో పెట్టడం, కనిపించకుండా నల్ల కవర్లో చుట్టడం, తర్వాత అది మనకు అప్పగించడం అనేది బండి మీద పెట్టడం అనేది చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది ఎక్కడ కూడా కనిపించకుండా చైనా మాంజా అనేది ఎక్కడ కూడా కనిపించకుండా అమ్మకాలు జరుపుతున్నామని చెప్పేసి అమ్మకాలదారులు ఎవరికి కనిపించకుండా చేయడం, కొనుగోలుదారులు కూడా ఒక కోడ్ని ముందుగానే డిసైడ్ చేసుకోవడం అమ్మకాలదారుల దగ్గర, అదేవిధంగా ఒకళ్ళు చెప్పారని చెప్పేసి వాళ్ళ పేరు చెప్పంగానే వీళ్ళు దానికి సంబంధించిన డిస్కషన్ చేయడం, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారని చెప్పుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా కన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ నమ్మకం కుదుర్చుకొని ఈ అమ్మకాలు అయితే జరుపుతున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి పోలీసులు ఇప్పటివరకు ఏవైతే దాడులు చేశారో అంటే షాపులలోనే తనిఖీలు చూసాం, కానీ ఇప్పటివరకు కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసినంత వరకు షాపుల్లోనే వీళ్ళు తనిఖీలు చేయడం, అంటే గోడాన్స్లలో కూడా తనిఖీలు చేశారు. కానీ వీటి మూలాలు గోడాన్సే కాదు, వీటి మూలాలు అనేవి ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఉన్నాయి, వాటిపైన కూడా దాడులు చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి కూడా
ఇటు ప్రజల నుంచి కావచ్చు, అదేవిధంగా మన ద్వారా కూడా పోలీసులకి ప్రశ్న వేస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని దాడులు చేసే వాళ్ళు మూలాలు వెతుక్కొని ఆ పోలీసులు దాడులు చేస్తే బాగుంటుంది, ప్రమాదాల బారి పడకుండా చూసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి కూడా సూచిస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ అనిల్.